स्वागत है पीटीसी न्यूज़ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ईआई ਵਾਇਰਸ ਐਂਡ ਕੇਬਲਸ ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਖਤੀ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਧਿਆਨੀ ਕਰਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ। ਲਗਭਗ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਇਹਨੂੰ ਇਤਫਾਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਤਾ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ठीक 1 साल बाद उसे ही दिन दोबारा सख्ती करनी पै रही है, नाइट कर्फ्यू लगाना पै रहा है, स्कूल कॉलेज बंद करने पै रहे हैं, तमाम तरह के जड़ियाँ बंदिशां ने वो लगाई गई ने और सरकार ये दावा करती है कि लगातार केसिस वध रहे हैं, मौत दर लगातार वध रही है। इस करके सानू मजबूर होकर ये सारे कदम चुकने पैने ने। हालांकि वड्डे पद्धर ते जो साडे कोल फीडबैक पहुंची है, लोग बड़े निराश ने, हताश ने। जो सरकार ने पाबंदियां लाइयां ने उहदे हक दे विच बड़े ही घट लोग भुगत रहे हैं, जबकि विरोध दे विच बहुत ज़्यादा लोग ने। लोग बेभरोसगी पैदा करते हैं सरकार के प्रति कि सरकार ते हुण सानू भरोसा नहीं रहा। क्यों भरोसा नहीं रहा, इस बारे भी चर्चा करांगे। साडे नाल वख-वख माहर भी जुड़े होणगे। सब तो पहले तुहानूं दस दिंदे आ कि जिहड़ी सख्ती की गई है सूबे दे विच ओह की है, की वड्डे ऐलान किए गए हैं सरकार वालों, ओह तुहानूं ग्राफिक के जरिए समझा दिंदे आ। हुण तक 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ रात 9 बजे तो लैके सवेर के 5 बजे तक नाइट करफ्यू लगेगा 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। कल तक 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ सी, 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ होर वधा दिते गए हैं। इस तो इलावा पंजाब सरकार ने 31 मार्च तक सारे स्कूल कॉलेज बंद करने का ऐलान किया। इस दौरान मैडिकल कॉलेज सिर्फ खुले रहणगे। इस तो इलावा सारे स्कूल कॉलेज भावें सरकारी होण या प्राइवेट होण बंद रहणगे। होले महल्ले लैके 14 टीमां तैयार कीतियां गईयां ने सरकार वालों। कांग्रेस ने अपने अगले 14 दिनों लिए सारे सियासी प्रोग्राम मुलतवी कर दिते हैं। 31 मार्च तक कोई रैली नहीं होएगी, मुख्यमंत्री का ऐलान है। सिनेमा हॉल दे विच समर्था तो 50% तक ही दर्शक बैठ सकणगे। जे 500 सीटां सिर्फ 250 सीटां बुक होणगियां। इस तो इलावा घर दे विच 10 तो वध व्यक्तियों का इकट्ठ नहीं हो सकेगा। जिहड़े घर दे विच छोटी छोटी पार्टीज करते सी, वो नहीं हो सकणगियां। इस तो इलावा ਵਿਆਹ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਇਕੱਠ ਹੋ ਪਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਡੋਰ 100 ਸੀ ਤੇ ਆਊਟਡੋਰ 200 ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ 20 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ 35,000 ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ 20 ਤੋਂ 25,000 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। फिलहाल लॉकडाउन की स्थिति नहीं है। डीसी हालातों के अनुसार करफ्यू के समय के वाधा कर सकते हैं, मुख्यमंत्री का ऐलान है। अगले हफ्ते तो हरेक शनिचरवार सवेरे 11 बजे तो लैके 12 बजे तक कोरोना नाल मारे गए व्यक्तियों की याद दे विच मौन धारण का फैसला लिया गया। इस 1 घंटे दौरान कोई भी वाहन है जिहड़ा वो नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों कोरोना के वध रहे केसां के मद्देनज़र कोविड रिव्यू कमेटी की मीटिंग के विच ਵੱਡੇ फैसले ले गए ने। अज की मीटिंग के विच मुख्यमंत्री के नव नियुक्त सलाहकार प्रशांत किशोर भी शामिल हुए। जनतक थावां ते बिना मास्क तो घूमण ते टैसट करने लिए उस व्यक्ति को चुक लिया जाएगा जिहड़ा बिना मास्क तो घूमेगा, उसका RT-PCR टैसट कराया जाएगा। 10 अप्रैल तो कणक की सरकारी खरीद शुरू होगी, जिहड़ी कि हर साल 1 अप्रैल तो होंदी है। रात के समय सिर्फ डिलीवरी बॉय ही खाना जिहड़ा वो सप्लाई कर सकणगे। डाइनिंग जिहड़ा वो बंद होएगा। साडे नाल खास मेहमान जुड़े हुए हैं इस पूरे मुद्दे ते चर्चा करने के लिए। प्रतपाल सिंह बलीएवाल साहब बुला रहे हैं पंजाब कांग्रेस से, क्योंकि सरकार का एक वड्डा फैसला है। इक्को एक असीं सियासी धिर बुलाई है क्योंकि सरकार की जवाबदेही है इन्हां सारे मुद्दों को लैके। साडे नाल डॉक्टर अमृतपाल सिंह वड़िंग साहब मौजूद ने, हैल्थ ऑफिसर ने MC चंडीगढ़ के। आपां इन्हां तो जानने की कोशिश करांगे कि वाकई ये गंभीर स्थिति दोबारा बन गई है या नहीं बनी। साडे नाल जगजीत सिंह प्रधान ने प्राइवेट स्कूल एसोसीएशन पंजाब के, वो जुड़े हुए हैं। साडे नाल अंजलि जुड़े हुए हैं, मैंबर ने पेरेंट एसोसीएशन पंजाब के। बहुत बहुत स्वागत है सारे मेहमानों का। बलीएवाल साहब मैं शुरुआत थोड़े तो ही करांगा। बलीएवाल साहब बड़ी सख्ती करने के आदेश सरकार वालों दिते गए हैं। लगातार तुसीं कह रहे हो केसिस दे विच वाधा हो रहा। मैं जिस तरह पहला कहा कि लोगों की बेभरोसगी तुहाडी सरकार के प्रति क्यों है। अज तुहानूं याद होएगा कि पिछले साल जिवें मैं कहा कि इसनों इतफाक कह लो कि पिछले साल अज ही दे दिन सारियां सरकारी प्राइवेट बसां बंद करने का ऐलान किया गया सी। केंद्र सरकार वालों जनता करफ्यू का ऐलान किया गया सी। इस तो कुछ दिन बाद ही रूटीन दे विच करफ्यू लगन लग गया सीगा। उदों लोगों ने तुहाडा बहुत साथ दिता, लोगों ने जो तुसीं कहंदे रहे वो कीता। हुण बेभरोसगी क्यों है लोगों की सरकार के प्रति? तुसीं ये डिबेट भी जो चल रही होएगी थल्ले कमेंट्स पढ़ लिओ कि तुहाडी सरकार के प्रति बेभरोसगी क्यों है लोगों की। लोग गल मनण नूं भी तैयार नहीं है। देखो हरप्रीत जी, गल ये है कि महामारी है, साल पूरा हो चलिया इस महामारी नूं आए नूं, क्योंकि 31 जनवरी नूं मेरे हिसाब नाल पिछले साल ये पहला केस रजिस्टर्ड होया सी, तां मेरे हिसाब नाल 1.25 साल के आस पास
ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਏ ਨੂੰ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਕੇਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਘਰ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲਣ ਚ ਆਈ ਗਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਨੋਰਮਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਖੁੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 1 ਕਰੋੜ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੇਸਿਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੋਜ਼ ਦਾ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਆંકੜਾ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਕੜੇ ਲਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਚੱਲੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਤਾ ਗਿਆ, 8 ਘੰਟੇ ਉਹਦੀ ਲਾਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 8 ਘੰਟੇ ਲੱਗਿਆ ਕਰੂਗਾ ਰੋਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਘੱਟ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 891 ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ ਉਹ 1291 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹਸਪੀਟਲਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ, ਲੋਕੀ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ। ਬਾਕੀ ਮਾਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੀਵੀਆਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਤੀ ਹੈ, ਸਿਨੇਮੇ ਹਾਲ 50% ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, 20 ਬੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੌਜਿਕ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਲੌਜਿਕ ਕੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੌਜਿਕ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਆਈਡੀਆ, ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਦਾ? ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਕਰਫਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਵਜੇ ਕਰੋਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਹੁਣ 9 ਵਜੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੱਸਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ 9 ਵਜੇ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਟ੍ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੋਵਿਡ ਰਿਵਿਊ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਟ੍ਰੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਜਦੋਂ ਲੌਜਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਟ੍ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 9 ਵਜੇ ਕਰੋਨਾ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 9 ਵਜੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। 9 ਵਜੇ ਦਾ ਲੌਜਿਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧਦੇ ਪਏ ਆ, ਲੋਕੀ ਸੁਜੈਸਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਦੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਸਕ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ, 2 ਗਜ ਦੀ ਦੂਰੀ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਮੈਂ ਲੌਜਿਕ ਦੱਸੋ ਨਾ, 9 ਵਜੇ ਦਾ ਕੀ ਲੌਜਿਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ 9 ਵਜੇ ਦਾ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਲੌਜਿਕ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ 9 ਵਜੇ ਦਾ, ਹੋਟਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੂਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 9 ਵਜੇ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੌਜਿਕ ਕੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਜਮਾਂ ਜੜ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਜਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 9 ਵਜੇ ਵਾਲੀ। 9 ਵਜੇ ਦਾ ਲੌਜਿਕ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਸਵੇਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਰਾਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਨਹੀਂ, ਦਿਨੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਿਨੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣ। ਅਵੇਅਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ 9 ਵਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਰਸਤ ਆ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਣ ਲਈ ਇਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਚੇਨ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਕੰਬਾਈਨ ਲੋਕ ਆ, ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਏ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਦੇ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦਾ RT-PCR ਟੈਸਟ ਕਰਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕੰਬਾਈਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੇਵ ਕਰ ਲਈ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕੋਈ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਵੇਸਲੀ ਹੋਊਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟੋਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ RT-PCR ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਅਵੇਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਦਰਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਵੇਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਗੈਦਰਿੰਗ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਖਤੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਜਿੰਨਾ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਉਹਦੇ ਲਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਆ। ਜੋ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲਾਗੂ ਆ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੇਸਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜ਼ ਨੇ, ਮੈਦਾਂਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਧਰ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰੂਟੀਨ ਮੈਟਰ ਦੇ ਚਲਨ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਕੈਂਸਲ ਨੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜੇ ਹੋਰ ਮਹਿਮਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਦਾ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੋ, ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਫਰਕ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਲੋਕ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੀ ਅਫਵਾਹ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਰ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੁਗਤਿਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਭੁਗਤਿਆ, ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਨਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਦੇਖੋਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਿਸ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਫਰਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰਸ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ 'ਚ। ਔਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਭੁਗਤ ਭੋਗੀ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੀੜਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੀਇੰਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭੱਜਣਾ ਨੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਵਰਕ ਫॉर 16 ਆਵਰਸ ਜਾਂ 10 ਘੰਟੇ ਜਾਂ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਂਦੇ ਸੀ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅੱਜ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਆਏ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲੈ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੈਲੰਜ ਸੀ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਸਿਸ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਫੋਕੇਟਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਫੋਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੇਸਿਸ ਘਟਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਆਮ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਗਈ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਈਜ਼ੀ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਾਟ ਇਵਨ ਇਨ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੇਧਿਆਨਾ ਹੋਣਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੋਰਮਸ ਐਸਓਪੀਜ਼ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਐਸਓਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਵਿਊ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਿਵਿਊ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਫਾਰ ਇਟ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ, ਜੇ ਚਲਾਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਲਾਨ ਪੈਸੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਟ ਵਾਸ ਜਸਟ ਟੂ ਮੇਕ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨੌਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਣਾ। ਇਟਸ ਜਸਟ ਅ ਸੋਸ਼ਲ ਮੈਸੇਜ ਟੂ ਨੌਕ ਦਾ ਪੀਪਲ ਕਿ ਸਮਥਿੰਗ ਆਡ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਇਟ ਵਾਸ ਜਸਟ ਟੂ ਅਵੇਅਰ ਦਾ ਪੀਪਲ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਕਈ ਖੂਨ ਸਫੇਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ, ਲੋਕ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪਣੇ 2-2 ਸਾਲ ਦੇ 4-4 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਲਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 4 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਪਏ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਪਏ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਸਥੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੀਗਲ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਵੇਟ ਫॉर them ਟੂ ਕਮ। ਤਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਫੇਰ ਨਾ ਆ ਜਾਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡ ਇਨ ਹੈਂਡ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਮੋਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੋਟਿਵ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਲੋਕ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਡਰ, ਇੱਕ ਸਹਿਮ, ਇੱਕ ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ। ਮੌਤ ਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤ ਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰਸੋਂ 32 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੱਲ 35 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ ਫੈਸਲਾ? ਜੀ, ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਇੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਲਾਰਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਲਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਿੰਸੀਅਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੰਤਵ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਤਵ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਹੁਣੇ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਠੀਕ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੀ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਵਾਕਈ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੰਕੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਖੋਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਿਸਟਮ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕੱਲ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੇਕਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤੈਅ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਅਜਿਹਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ? ਪੈਮਾਨਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਕੂਲ ਟੋਟਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੀ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸੇਫ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤਾਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਰਫ ਫੀਸਾਂ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਫੀਸਾਂ ਕੌਣ ਭਰੇਗਾ? ਫੀਸਾਂ ਫਿਰ ਲੈਣ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਤਰਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਕਰ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਜੇ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਆਈਆਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਡਰਾਈਵਰਸ, ਕੰਡਕਟਰਸ, ਟੀਚਰ, ਸਾਰਾ ਸਟੈਕ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਆਇਆ, ਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੇਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ, ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਵੀ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਫੀਸਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੰਜਲੀ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾਂ। ਆਨਾ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ। ਹਾਂਜੀ ਅੰਜਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਭੇਜੋਗੇ ਜੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਵੇਲਨਾ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ? ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲੇ ਸੀਗੇ, ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੰਬਰ ਚ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਖੋਲਣ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਿਲ 21 ਫੈਬਰੂਰੀ ਤੱਕ 452 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ 271 ਟੀਚਰਾਂ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਹਾਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੰਦ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ ਲਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜ ਕੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਟੈਸਟ ਨਾ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਕੂਲਸ ਨੂੰ ਦੇਗਾ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੋਗੇ, ਫੀਸਾਂ ਤਾਂ ਦੇ ਦੋਗੇ। That's the point। ਫੀਸਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਸਕੂਲਸ ਖੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੁਣੇ ਬੋਲ ਕੇ ਹਟੇ ਨੇ ਕਿ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਰਫਿਊ ਇੰਨੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਤਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਆਈ ਮੀਨ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ
ਆਲ ਦੀ ਟਾਈਮ ਮਾਸਕ ਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਲਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਲੌਜੀਕ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੌਜੀਕ ਦੱਸਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨਡੋਰ ਦੀ 100 ਦੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਤੇ ਆਊਟਡੋਰ ਦੀ 200 ਦੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਸਕੂਲ ਆਪਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ, 500 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੌਜਿਕ ਕਿੱਥੇ ਖੜਦਾ, ਸਟੈਂਡ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦਾ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਸਕੂਲ ਅਸੀਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਿੱਥੇ 500 1000 1500 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲੌਜਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅੰਜਲੀ ਕੁਝ ਐਡ ਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਓਪਨਿੰਗ ਇਹ ਜੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਰੋਂਗ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਲਾਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ। ਮੇਰਾ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਅਹੂਜਾ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ। ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਨੇ। ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਇਆ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਸਖਤੀ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਪਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਨਾ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਹੋ ਗਈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵਰਕਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਈਕਲਿਕ ਹੈਗਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵਰਕਰਸ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੂਜਾ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਈਐਸਆਈ ਹਸਪਤਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਔਰ ਈਐਸਆਈ ਕੋਲ ਕੋਈ 90,000 ਕਰੋੜ ਸਰਪਲਸ ਫੰਡ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਈਐਸਆਈ ਚ EMPLOYEE ਕਵਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕਵਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਇਨ ਪਲੇਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਐਸਆਈ ਹਸਪਤਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਮਤਲਬ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਕਰੋਨਾ ਵੱਧਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਈਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਪਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਲ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਸ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਇਫੈਕਟ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਜਾਏ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ GDP ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਊਨ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਹ ਐਕਸਪੋਰਟ ਤੇ ਬੜੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਅੱਜਕੱਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮਾਲ ਲਵਾਂ ਜਾਂ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਲਵਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਆਰਡਰਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਰਡਰ ਹੋਣ, ਸਮਾਗਮ ਹੋਣ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੀ। ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੁਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਲੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਫਿਊ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀ ਦੀ, ਨਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ। ਆ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਬੜੀ ਲੌਜੀਕਲੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਡਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ ਉਹ ਆਪਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਆ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਹੋਲੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ, ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਦੈਨ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋਣ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਬੱਚੇ ਸਟਰੋਂਗ ਨੇ। ਹੁਣੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ 500 ਬੱਚਾ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ, ਇੱਕੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 300 ਟੀਚਰਸ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ,
ਜਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜਹਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਲੋਗਨ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਫਿਊ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਨ ਹੈ। ਜਾਨ ਫਿਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਹੋਏ ਆ ਬਲੀਏਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਜਾਨ ਕਿੱਥੇ ਬਚਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਲਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਦਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਚਦਾ ਬਲੀਏਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਘੱਟ ਮਰੇ ਨੇ, ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਮਰੇ ਨੇ? ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗਾਈਡਲਾਈਨ SOPs ਨੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵਪਾਰ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ? ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਡੂਰਿੰਗ ਕੋਵਿਡ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਲੇਮਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਪੈਨਲਿਸਟ ਬੈਠਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਣ ਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬੈਠੀ ਆ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣੇ ESI ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ESI ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਆਪਦੇ ਵਰਕਰਸ ਦਾ ਭਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ESI ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਕੂਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਵੰਡਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ? ਪਾਰਟੀ ਬਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵੰਡਣ ਲਈ, ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 40 ਲੱਖ ਪੈਕੇਟ ਵੰਡੇ ਨਹੀਂ ਵੰਡੇ, ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਵੰਡੇ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਬੀਤ ਗਿਆ ਉਹ ਬੀਤਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਹਰਾਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵਰਿੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਆਪ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰੋਨਾ ਅਫੈਕਟਡ ਹੋਇਆ, ਕਰੋਨਾ ਅਫੈਕਟਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਸਿੰਪਟਮਸ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਉਹਦੀ ਪੀੜ ਇਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂਗੀ, ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਵਹਿਮ ਹੀ ਐਵੇਂ ਫੜਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਥੋੜਾ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਕਿਉਂ ਖੋਲੇ ਗਏ, 200 ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਹਿ ਦੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰਸ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਲਾਇਕ ਆ। ਕਦੇ ਕਈ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਪੇਪਰ ਆਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਬਲੀਏਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਕਈ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੇਨਤੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਪਰਸ ਕਰਾਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੁਵਿਧਾ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਜਿੰਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਹੋ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਮੰਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਘਟਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੌਜੀਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਮਰ ਜਾਣੀਆਂ, ਜੇ ਸਕੂਲ ਨਾ ਖੋਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਤਾਕ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਪਾ ਕੇ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੀ ਸਿਗਨੇਚਰ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰੀਮਾਈਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿੱਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸੀਜਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਈਡ ਕਰਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਮੋਟਿਵ ਨੇ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਸ ਦਾ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਸ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸੈਲਫ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਸ ਫੀਸਾਂ ਲੈ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੈਡਮ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਗਰੌਲਾ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਸ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਭੇਜਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਬੁਲਾਈ ਆ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਦੋਂ 70% ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲਿਆ ਸਰ ਜਦੋਂ ਰਲ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਰ ਜਦੋਂ ਰਲ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਗਜੀਤ ਸਰ ਸੀਗੇ ਉਧਰ, ਆਈ ਵਾਸ ਆਲਸੋ देयर ਸਰ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਲਿਸਨ ਟੂ ਮੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸੀਗੀ, ਜਗਜੀਤ ਸਰ ਵੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੂ ਉੱਥੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਜਗਜੀਤ ਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਿਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਆਇੰਟਸ ਉੱਥੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਸੂਟੇਬਲ ਸੀਗੇ। ਪਿਆ ਕੋਰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਬਾਈਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ ਜਲਦੀ। ਹਾਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, 1 ਮਿੰਟ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪਲਾਈ ਲੈ ਲਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬੈਠੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹਾਲ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਖਤੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਲਿਆ, ਮੰਨਿਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਵਪਾਰ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਬਟ ਜਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚਾਹੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਣ ਲਓ ਜਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਸਕੂਲ ਖੋਲ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੀ ਸੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਨਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਜੀ, ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਠੋਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਓਟ ਲਵੇ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੋਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਆਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਫੈਚ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਘਰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਜਰੀਆ ਹੈ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਦਾ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਵਧਾਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ 100% ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਐਡੇ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿੰਸੀਅਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਚਲੋ 1 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਲੈ ਲਈ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਆਏਗੀ, ਕਦੋਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟੇਗੀ, ਵੈਕਸੀਨ ਆਵੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਵੈਕਸੀਨ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਬੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਲੋਕ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਊਥ ਸੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ। ਲੋਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਐਟਲੀਸਟ ਕਈਆਂ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਰਨ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਇਦਾਂ ਹੀ ਓਵਰਨਾਈਟ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਊਸੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਹੀ 8 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 65 ਇਅਰਸ ਤੱਕ ਸੀ, ਹੁਣ 45 ਇਅਰਸ ਤੱਕ ਕਰਤਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ
ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਡੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੈਕਸੀਨ ਹੋ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਜਾਾਂਗੇ। ਸੈਕੰਡ ਡੋਜ਼ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਸੀਗਾ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ 100% ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। देयर आर ऑलवेज चांसेस ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਸਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੋਲੀਓ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਪੋਲੀਓ ਦੀ ਬੂੰਦਾਂ ਲੈ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੋਲੀਓ ਜਾਣ ਕੇ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਫਵਾਹ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ SOPs ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੰਜਲੀ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ ਬਿਨ ਐਗਰੀ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਈਵਨ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਫੋਕਸ ਆਪਣਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜੋਤਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਧਰ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਆਈ ਮੀਨ ਸਕੂਲਸ ਹੋ ਗਏ, ਕਾਲਜਸ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਜਾਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਨ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਣੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਵਪਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨਾ ਭਰੋ, ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਊਗੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਸੀਅਰ ਹੋਣ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੜਾਉਣ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੇ। ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ। ਇਹ ਬੜੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਪੈਨੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਗੋਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਫੀਸਾਂ ਛੱਡਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਫੀਸਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਨਾ ਸਰ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਹੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰਕ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਗਲਤ ਨੇ, ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਗਲਤ ਆ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਪਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਜਲੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਆਨ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ? ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਐਡ ਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੇਲੀ ਵਰਕਰਸ ਨੇ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਕਰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ लॉकडाउन लगाया या कर्फ्यू लगाया या चीज़ां नू बंद करता या जो भी कुछ किया, प्लीज़ सोच समझ के तुसी अगला एप्रोप्रिएट स्टैप चको ताकि इस दे विच जेड़ी आम जनता है वो सफर ना करे, क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐ कुछ नहीं होएगा, एवें उधरों किसान लड़ी जा रहे हैं, इधरों पेरेंट्स लड़ाई शुरू कर देंगे, इधरों स्कूल वाले शुरू हो जाएंगे, उधरों एम्प्लॉयमेंट जिन्हां ने लित्ती हुई है जेडे कि डेली वर्कर्स ने वो शुरू हो जाएंगे। आई मीन ये सारा कुछ गलत हो जाएगा, ते वाइज डिसीजंस लो प्लीज। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੁਗਤਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰ ਇੱਕ ਡਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਸਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਦੁਬਾਰਾ
ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਐਲਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਤੱਕ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਇਹ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ, ਹੁਣ 11 ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਣ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਣ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਿਰਫ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 14 ਟੀਮਾਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਗਲੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ 50% ਤੱਕ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕ ਬੈਠ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਵਿਆਹ, ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ 35,000 ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਡੀਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤੇ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਿਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਅੰਜਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲੋ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ 35, 32, 40 ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਪ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਉਤੋਂ ਹਲੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਉੱਭਰੇ ਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। Presented by KEI Wires and Cables, हर टेंशन सही चलती रहे।